सरदार कमाल तुहाडी खिदमत च हाज़र है। फैसलाबाद ये धरती है फनकारां दी, सोहणे सुच्चे यारां दी। अज दे जिहड़े साडे कोल किंग ऑफ फैसलाबाद ने उन्हां दे बारे च मैं सिर्फ इन्ना कहना चाहांगा कि अज जिहड़ा सरदार कमाल तुहाडे सामने बैठा है, इहदे फनी सफ़र दे विच उन्हां दी बड़ी मेहनत है, बड़ी हिम्मत है कि जिहड़ी उन्होंने मैनू दित्ती कि तू घबराना नहीं, इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन तू फनकार बन जाएगा, कामयाब हो जाएगा। उन्होंने दुआवां भी शामिल सन। तो अज बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं अज उन्होंने किंग ऑफ फैसलाबाद च बुलाया। बल्कि इन्हों के बारे में इन्ना कहना चाहांगा कि ये वो लोग ने जिन्हों के बारे च कहा जाता है कि हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। कई बादशाह इन्हों तो बन के अपनी अपनी मंजिलों पर चल गए, अपने अपने फन के उत्ते खलोते हैं, अपने अपने काम के उत्ते खलोते हैं, अपने काम के बादशाह ने, अपने काम के किंग ने। अज किंग ऑफ फैसलाबाद ने साढ़े कोल ढोलक नवाज उस्ताद अच्छू खान साहब। जी आए उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम जी सरदार साहब। बड़े दिनों बाद तुहाडे नाल मुलाकात हुई जी। जी जी जी। तो मैं बड़ा मशहूर हाँ कि तुसी किंग ऑफ फैसलाबाद चैनल ते तशरीफ लियाए। बड़ी मेहरबानी सर। बस कुछ प्यारी प्यारी तुहाडा गल्लां करनियां ने जी जी, क्योंकि तुहाडा मेरा बचपन गुजरिया तकरीबन इकट्ठा ही गुजरिया है। हाँ जी हाँ जी। जुदाइयां थोड़ी जी उदों दी पियां कि मैं लाहौर चला गया तो तुसी बिल्कुल। फैसलाबाद रह हाँ गए। जी, हाँ जी। तो इहो गल तुहाडे कोल मैं पूछना चाहांगा कि तुसी माशाअल्लाह इतने अच्छे फनकार, इतने सुच्चे फनकार, जी जी ये तुसी क्यों फैसला नहीं किया कि फैसलाबाद नूं छड्ड के ते तुसी भी लाहौर चले जांदे? जी जी सरदार साहब, मेरिया कुछ प्रॉब्लमां सी घरेलू जिन्हां दी वजह तो मैं लाहौर नहीं गया। तो फैसलाबाद शहर का मैंने वैसे प्यार है, ये प्यारा शहर है, मुहब्बतां वाला शहर हैगा। तो इन्हां लोगों ने मैनू बड़ा प्यार किया, बड़ी इज्जत दी। इन्हां लोगों की मेहरबानी, इन्हां दोस्तां दी, इन्हां फनकारां दी। नहीं ये कोई शक नहीं कि फैसलाबाद नाल तुसी प्यार करदे हो तो फैसलाबाद तुहाडे नाल भी बहुत प्यार जी, करदा है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। फैसलाबाद किधरे कोई खुशी होवे, हाँ जी। वो खुशी तुहाडे तो बगैर जिहड़ी है ना वो कामयाबी और पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती। जी जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो मैं पूछना चाहूँगा शादी इको ही खान साहब? जी इको ही। अच्छा जी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह। मतलब कि कोई हालात ने इजाजत नहीं दी या भाभी ने इजाजत नहीं दी? नहीं इजाजत की कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन शादी मेरी शुरू तो इको ही, मेरे माँ प्यो की अरेंज मैरिज शादी है। अच्छा जी। तो मैं इको मेरी शादी हुण तक अलहमदुलिल्लाह। वेखण चाहता ना कि साढ़े कई फनकार ने, कई गुलकार ने, मतलब वो जो कामयाब होंगे ने, जिवें उन्होंने अल्लाह नाम दिंदा है, फिर वो शादियां भी 2-2 3-3 करते हैं। हाँ तो जी। तुसीं भी कामयाब होए, अल्लाह ने तुहानूं बड़ा नाम दिता है। अलहमदुलिल्लाह तो जी। तुसीं क्यों नहीं कोशिश की कि तुहाडी भी 2-3 शादियां हो जांदियां? मेरा शौक नहीं सी सरदार साहब दूसरी अच्छा। शादी करने का। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब हालात नहीं सी या शौक? नहीं, हालात भी ठीक सी, हर चीज़ ओके सी। अच्छा जी। लेकिन मेरा शौक नहीं सीगा। वैरी गुड, बहुत अच्छी चंगी गल है कि तुसीं इको विआह कीता, साडी इको भरजाई नाल जी रहे हो। अल्लाह तुहानूं अलहमदुलिल्लाह जिंदगी देवे और सदा उन्हां नाल सलामत रहो। तो खान साहब तुसीं बहुत ज़्यादा फंक्शनां ते जांदे हो, जी जी तो कभी किसी फंक्शन उत्ते तुहानूं कोई मसला मसाइल तो नहीं होया? जी, कई दफ़ा होया इस तरह कि असीं कमिटमेंट करके जाईदी है प्रमोटर नाल या किसी पार्टी नाल। जी। तो तुहानूं खान साहब 20,000 रुपया मिलेगा। वैरी गुड। असीं चले जाईदा, उपरले पैसे तुहाडे जिन्ने भी होए, यानी कि जो उत्तों होया तुहाडा, जो होया तुहाडा। तो उत्तों की होया? उत्तों फिर जनाब फायरिंग ही हुई है। यार यानी फायरिंग हुई है? हाँ जी। यार कितनी बुरी गल है कि शादी ब्याह के मौके उत्ते ये फायरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह किसी का भी जानी नुकसान हो सकता है, तो खुशियां गमां ही तब्दील हो सकती ने। एहतियात करनी चाहिए, तो खास तौर पर फनकारां लई तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। एहसास दिल हुंदे लोग। एहसास दिल हुंदे हाँ ने। जी। तो मैं पूछना चाहांगा खान साहब, माशाअल्लाह कई लोग तुहाडे हत्थां च आए, कई फनकार बने, तुहाडे कोई मशहूर शागिर्दां चों, कोई फनकारां चों, तुसीं फैसलाबाद दे फनकारां दे बारे कुछ दसना चाहोगे कि किहड़ा तुहाडे शागिर्दी च आया और कामयाब होया और अज माशाअल्लाह किंग ऑफ फैसलाबाद है? जी माशाअल्लाह। म्यूजिक के हवाले नाल जी। अबाद अली साहब अच्छा जी। और अफजल जमाल जी वेरी गुड। और एक सिंगर माशाअल्लाह शाह सलीम है। अच्छा जी। अरशद शेख साहब। वेरी गुड। अरशद शेख साहब ग्लाइडर्स वाले जी, ग्लाइडर्स वाले। वेरी गुड वेरी गुड। बड़े अच्छे सिंगर माशाअल्लाह। मैनूं याद है खान साहब कि जदों असीं बिल्कुल इत्थे तुहाडे कोल ढोलक दे पैसे नहीं सुनते, जी मैं मेले च काम करना सा, बिल्कुल सही। ठीक है ना, हाँ इसे जी, तरह असीं ते तुसीं रोटी वाला डब्बे ते गाने सुणांदे हाँ हुंदे जी, मैं मेहनत करता सी, शौक सी सी, मेरा। शौक सी। फिर शौक। तुसीं ढोलक लई, ढोलक ले ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ इतनी खुशी हुई कि खान साहब ने ढोलक ले ली, उन्होंने खान साहब को ढोलक ते गाने सुनिया करा। सुनाया करांगे। हाँ जी। ते ग्लैडिस म्यूजिक ग्रुप उदों बड़े अरूज ते सी, अरूज ते जी। हाँ जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ। हाँ जी। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲੈਡਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, हाँ जी ਤੇ बिल्कुल। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ हाँ जी। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ? उदों परेशानी मैनू कोई भी नहीं। ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ? मौका मैनू जरूर दिता उन्होंने, हाँ जी। लेकिन मैंने पेंट शर्ट नहीं मिली। ਨਹੀਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ हाँ जी। ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸਹੀ। ਹੈ। हाँ जी। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਇਤਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ हाँ जी। ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। अलहमदुलिल्लाह। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ 2 ਪੀਸ 2 ਪੀਸ 3 ਪੀਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ, 3 ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਗ ਪੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਗ ਪੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਹਯਾ ਕਰੋ, Very good. ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਫੀਲਡ 'ਚ, ਬਸ ਅਦਬ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸਨ? ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਜਨਾਬੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਢੋਲਕ ਵਾਲੇ, ਪਾਸ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਢੋਲਕ ਨਵਾਜ਼। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਸਨ, ਜਨਾਬੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਦ ਰੁਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਢੋਲਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਫੇਵਰਟ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਅੱਛੇ। ਮੇਰੇ ਖਲੀਫਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ। ਵਾਹ 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 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ 'ਚ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਫੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹਨ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਡਰਾਮਾ ਐਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਜਨਾਬੇ ਤਾਰਿਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਰਿਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਘਰ ਕਰੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਆਈ। 7 ਬੱਚੇ? ਜੀ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਪੱਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 7 ਸੁਰ ਤੇ 7 ਬੱਚੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਵਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਸੁਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੇਸੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਰੀਲਾ, ਮੋਹਸਿਨ ਅਬਾਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਤ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਸਨਾ ਖਾਨ ਵੀ ਮੌਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 7 ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਧਰ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਮੋਹਸਿਨ ਜੀ। ਅਬਾਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੋਹਸਿਨ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਤਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਕੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਧੰਨੇ ਖਾਨ। ਧੰਨੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਧੰਨੇ ਖਾਨ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰ 'ਚ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਂਡ ਦੀ ਫੀਲਡ ਬੈਂਡ ਸਰ, ਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਦੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਲ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਜੀ। ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਰ 'ਚ। ਉਸਤਾਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਟਾਰ 'ਚ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਉੱਪਰ ਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਢੋਲਕ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਔਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬੜੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੀ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह। ਦਾਰਿਆ ਤੂੰ, ਤਾਜੀਏ ਤੂੰ, ਦਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਪਰਸੀਨਾ। ਆਹੋ ਤਾਜੀਏ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਬਾਨੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਦਾਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਦਾਰਿਆ ਤਾਜੀਏ ਐਂ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਈ ਕੁਰਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਹਾਏ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਵਾਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਪੇਚ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਹਾਏ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਮੈਲ ਜਾਨ ਤੇ ਔਖੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਾਂਬੜ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੁਝਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਹਾਏ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਤਪਲੇ ਸਰਗੀਆਂ ਬੰਦ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦਾਰਾ ਭਲਵਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ठीक है सर जिंदाबाद जिंदाबाद बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਜੜਦਾ ਦਾ ट्रेलर याद ਹੋਵੇ थे हाँ जी हाँ जी मौला जट फिल्म बड़ी अच्छी माशाल्लाह रिलीज हुई साढ़े पाकिस्तान च और बड़ी हिट हुई उस फिल्म ने बड़ा बिजनेस किया। हाँ जी ते राई साहब के डायलॉग तो सुना रहा ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਜੱਟ जी ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਫਨਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਵੇ ਮੌਲਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਨ 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 ਬਾਰਾ ਓਏ ਗੰਡਾਸਿਆ ਟਨ 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 ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਜੱਟ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਈ। वाह ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਸੁੱਤਿਆ ਰੋਸ਼ਨਾ ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੱਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਸਲ ਮਗਾ ਦਿਆਂ ਟਨ 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 ਮੌਲਿਆ ਵੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾਨੀਏ ਟੈਂਗ ਕੱਟ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲਾਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਨੇਮੇ ਗਏ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 뮤직 ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਪੇਚਾ ਜਾਂ ਵੱਲਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਵੇ ਲਿਖ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਅਲੀ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਰਾਣੀ ਸੀ ਹੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਣਦੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉਹੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਤਾ ਤਰਰਾ 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 ਟਨ 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 ਡਰਰ 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 ਟਨ 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 ਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਵੇ ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਵੇ ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ दिल मेरा है दिला तो दीवाना तेरे प्यार दा तुरलू 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 डन 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 दिल मेरा है दिला तो
ਵਾਹ दीवाना तेरे प्यार दा देवेगा गवाही मेरी मौसम बहार दा मौसम बहार दा ये भी लिखे ਵਾਹ तेरे बिना दुनिया ते मैं ना रवां वे लिख मेरा नाम दिल दी किताब ते ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ थैंक यू जी ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ बहुत शुक्रिया ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 뮤직 ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ बिल्कुल जी हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 뮤직 ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 뮤직 हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 뮤직 ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ 뮤직 ਬਣਿਆ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ नहीं इंडिया च माशाल्लाह बड़ा अच्छा म्यूजिक बने हैं ਹਾਂਜੀ ਤੇ बड़े बड़े अच्छे गाने बड़े बड़े अच्छे सुरीले गाने वाले लता जी किशोर कुमार साहब वाह। मुकेश साहब मोहम्मद रफ़ी साहब ਜੀ मैं उन्हें बड़ा उन्होंने मैं लाइक करता सी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਕੋਈ उस उधर का कोई गाना याद नहीं ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ सुन ਤੁਸੀਂ भी आज तक सही ਵਾਹ ਵਾਹ मैं ਵਾਹ। ज़्यादा अप्रिशिएट किया मैडम नूरजान जी मेहंदी हसन साहब वाह। गुलाम आबाद साहब जी ठीक है जी ये मेरे फेवरेट सन ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ गुलाम अली साहब सॉरी ਵਾਹ ਵਾਹ जी जी ये माशाल्लाह अच्छे फनकार सन और पाकिस्तान तो फैसलाबाद जी जनाब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ਵਾਹ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਦੁਲਾਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ 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 ਗਲੀ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਦੁਲਾਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਸਲਾਮਤ ਆਮੀਨ। ਰਹਿਣ ਉਸਤਾਦ ਦੁਲਾਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਪਿਆਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਜ਼ਨ ਜੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਫੁਫੀਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖਾਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ Thank you, ਖਾਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ